about SCD1, right? And SCD1 using mapping level and session level. So session level properties really, and also mapping level we have seen. So now we will see union also we have done. So now we will see how we can perform SCD2. Okay, so unconnected lookup also done, and from unconnected lookup how you take multiple columns out of it using a concatenation query also done. So now we will see how we will perform SCD type 2. Okay, so which is very important. So let me tell you the concept first. Go to SCD2. Yeah, so I'll let you know the concept first. Okay, so we already discussed this, but let me revisit this concept. So first thing is SCD2 ante we will maintain historical data. Okay, so we will not simply update, or we will not update only single column, or we are not doing anything like that. So we have to store the historical data. Each and every record will be stored as a separate record, and if any update coming to that particular record, that will create a new record and update the previously existing records active date. So first thing, so first మనకి ఏంటి ఇన్సర్ట్స్, సెకండ్ లాజిక్ ఏంటి అప్డేట్స్, అంతే కదా. సో ఏదైనా అంతే. సో వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఎనీ ఎస్సిడి, సో వీ హ్యావ్ టూ సినారియోస్. వన్ ఈజ్ ఇన్సర్ట్ వచ్చినప్పుడు మన మ్యాపింగ్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు మన మ్యాపింగ్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద లాజిక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, సో నా మ్యాపింగ్ అంతా క్రియేట్ అయింది, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ అ సోర్స్ టేబుల్. సో ఇందులో నాకు నెంబర్కి ప్రైమరీకి ఉంది, బికాస్ నెంబర్ ఈజ్ అ యూనిక్ identifier and it is having a primary key or unique key, some keys are there on the source system, that is fine. In target system you will have these many columns, guys. Okay, so first important thing is S key. I already explained this when we were discussing about data warehousing concepts, where we need to store the historical information. If you are creating a number as a primary key here, we cannot అచీవ్ దట్. ఓకే, సో మనం నెంబర్ని ప్రైమరీ కీగా పెట్టుకుంటే మనం ఇదే బిల్ రికార్డ్కి అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకో న్యూ రికార్డ్ మళ్ళీ బిల్ 10 అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ నెంబర్ ప్రైమరీ కీగా ఉంటే మనము ఆ సినారియోని అచీవ్ చేయలేము. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ఇష్యూ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ న్యూ field called S key, which is a surrogate key, which we will pass the sequence values 1 2 3 4 5 whatever, some sequence values using sequence generator transformation. Okay, so S key will be populated through sequence generator. Okay, so sequence generator transformation nunchi S key populate chestaru. So that is first this one. So employee number, this number whatever it is, employee name. Okay, then location. So location is a SCD column. Okay, so if you go any project, they will tell you what is the SCD column. Okay, so what is SCD column means మనం ఏ కాలంలో చేంజ్ వస్తే లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఎస్సిడి కాలం, స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ కాలం. సో ఇప్పుడు స్లోగా చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి, సపోజ్ ఇక్కడ మనం లొకేషన్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇతను 1 year తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి వేరే ఎక్కడికన్నా మూవ్ అవుతాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఈస్ ద ఎస్సిడి కాలం నౌ. లైక్ వైజ్ రియల్ టైంలో మీకు చెప్తారు ఏది ఎస్సిడి కాలం అని చెప్పి. సో ఆ ఎస్సిడి కాలంని బేస్ చేసుకొని లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సపోజ్ నెంబర్ నేమ్ 2 ఎస్సిడి కాలం అన్నారు అనుకోండి, సో ఈ రెండింటిని లాజిక్లలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ఎస్సిడి కాలం వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ SCD1 or 2 or anything. సో బేస్డ్ ఆన్ SCD కాలం వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ద లాజిక్. ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ లాజిక్. సో డేటా అసలు ఏమీ లేదు, ఇది టార్గెట్ టేబుల్. సో దిస్ ఈజ్ అ టార్గెట్ టేబుల్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో డేటా ఫర్ ద ఫస్ట్ రన్.
You created some mapping with some logic. Okay. So insert అయితే insert logic ఏంటి first? We will do a lookup on target table. Okay. So target table లో మనం lookup చేస్తాం. So we will do a lookup on the target table. So ఈ target table లో lookup చేస్తాం అన్నమాట. సో లుకప్ చేసినప్పుడు మనకి డేటా అనేది బయటికి రావచ్చు. సో దేన్ని బేస్ చేసుకొని లుకప్ చేస్తాము? ఇక్కడ చూడండి. సో ఇఫ్ యూ సీ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. సో నెంబర్ ఈజ్ స్టిల్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ టేక్ నెంబర్ ఇట్స్ అ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్. సో టేకింగ్ అ నెంబర్ అండ్ డూయింగ్ అ లుకప్ ఆన్ ది నెంబర్. ఓకే. సో ఫస్ట్ రో నెంబర్‌ని లుకప్‌లో పెట్టుకుంటారు. సో లుకప్ కండిషన్‌లో. సో ఈ టేబుల్ మొత్తం లుకప్ టేబుల్‌లో ఉంటుంది. ఈ నెంబర్ మ్యాచింగ్ చేస్తారు. సో ఏ నెంబర్? సో దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ మ్యాచింగ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ 10 విల్ గో అండ్ చెక్ ఇంటూ దిస్ టేబుల్. ఫస్ట్ లోడ్‌లో ఏం రికార్డ్స్ ఉండవు. సో ఫస్ట్ ఈవెన్ దో ఇట్ చెక్ ఫర్ 10 ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎనీ వాల్యూ. సో ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఈ నంబర్ which is coming from the lookup. Is null of number which is coming from the lookup transformation. Okay. సో మనం లుకప్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ నెంబర్‌కి సోర్స్ నుంచి ఇది టార్గెట్ లుకప్ టేబుల్. ఈ సోర్స్‌లో ఉండే నెంబర్ ఈ టార్గెట్ లుకప్ టేబుల్‌లో ఉన్న నెంబర్‌ని మ్యాచ్ చేస్తే అది నల్ వస్తే అక్కడ డేటా లేదు. సో ఇది సింపుల్ లాజిక్. ఇది STD1 నుంచి ఇదే చెప్పుకుంటున్నాం మనం. సో ఇన్సర్ట్ లాజిక్ ఈస్ సేమ్. When we do a lookup and if you are getting a null value, which means for each record you are getting a null. సో 10 సెర్చ్ చేసేటప్పుడు నల్ వస్తుంది. అంటే 10 లేదని అర్థం. 20 సెర్చ్ చేసేటప్పుడు 20 సెర్చ్ చేసిన తర్వాత లుకప్‌లో నల్ ఇస్తుంది బయటికి. సో 20 కూడా లేదని అర్థం. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఈజ్ నల్ then you have to directly insert the records. Okay. So first record will get inserted. సో బిల్ 10 లొకేషన్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ నుంచి 1 పాస్ చేస్తారు ఫస్ట్ రికార్డు కాబట్టి. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఇవాళ. సో ఏప్రిల్ 12th. ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు అంటే సమ్ ఓల్డ్ డేట్ అండి. ఓకే. సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్. అంటే ఈ బిల్ అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్‌లో ఎన్ని రోజులు ఉంటారో మనకు కూడా తెలియదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వి గెట్ ద అప్డేట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ సిస్టమ్ వి రియల్లీ డోంట్ నో ఎంతవరకు ఈ పర్టిక్యులర్ 10 అనే ఎంప్లాయీ ఎంతవరకు ఉంటారని మనకు తెలియదు. ఇక్కడ ఈ నెంబర్ 10 ఇక్కడ బిల్. సో ఎంతవరకు ఉంటారో తెలియదు కాబట్టి ఫ్రమ్ సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్ నేను ఏమిస్తాను 2050. సో ఏప్రిల్ 2050 ఇచ్చాను. ఓకే. సో అంతవరకు అతను ఎఫెక్టివ్‌గా ఉంటాడన్నట్టు. ఎందుకంటే ఈ హైదరాబాద్ నుంచి ఇతను ఎప్పుడు వెళ్తాడో మనకు తెలియదు. సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తే తప్ప మనకి అర్థం కాదు. సేమ్ ఈ రికార్డ్ 20 రికార్డ్ లుకప్ చేస్తుంది. సో 20 రికార్డ్ ఈస్ నాట్ దేర్. సో ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్. సో 20 మార్క్ అండ్ హీ బిలాంగ్స్ టు ఢిల్లీ. సేమ్ అండి. సో ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ సేమ్ డేటా. ఓకే. ఇలా ఫస్ట్ రికార్డ్‌లో లోడ్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ డే ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ విత్ ఎంప్టీ టేబుల్ ఇట్ విల్ జస్ట్ లోడ్ ద డేటా. ఓకే. సెకండ్ రికార్డ్. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ లాజిక్. దిస్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ లాజిక్. దిస్ ఈస్ అప్డేట్ లాజిక్. సో అప్డేట్స్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇదే బిల్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగుళూరుకి మూవ్ అయిపోయాడు. ఓకే. హీ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగుళూరు. సో సిన్స్ లొకేషన్ ఈస్ STD column, we will check on the STD column whether it is having any change or not. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? లుకప్ చేస్తారు ఇప్పుడు. సో నెంబర్‌కి నెంబర్ మ్యాచ్ అయిందా? 10కి 10. సో ఈ రికార్డ్ బయటకు వస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ రికార్డ్ విల్ కమ్ అవుట్. సో ఈ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? లాజిక్ ఎలా రాస్తామంటే లుకప్‌లో ఐ మీన్ రౌటర్‌లో రాస్తాం కదా! ఆ లాజిక్ చెప్తున్నాను.
So not is null of, okay, not is null of ఈ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎస్ కి అయినా తీసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. సో లెట్ మీ టేక్ ఈ నెంబర్. సో నాట్ ఈస్ నల్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏం మనం కంపేర్ చేయాలి? ఎసిడి కాలం కంపేర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ నాట్ ఈజ్ నల్ వచ్చేసింది, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. సోర్స్లో ఉండే లొకేషన్, సోర్స్ లొకేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు లుక్అప్లో ఉన్న లొకేషన్, అదే కదా టార్గెట్ టేబులే కదా లుక్అప్. అందుకోసం టార్గెట్లో ఏదైతే లొకేషన్ ఉందో ఆ లొకేషన్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే లొకేషన్ ఈక్వల్ కాకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు సోర్స్లో కూడా సేమ్ లొకేషన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయదు మ్యాపింగ్. సో ఎసిడి కాలం కంపేర్ చేయడం అంటే ఇదే. సో సిన్స్ లొకేషన్ ఇస్ ఎసిడి కాలం, వీఆర్ కంపేరింగ్ సోర్స్ లొకేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ లొకేషన్. టార్గెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లుక్అప్. మనం టార్గెట్ టేబుల్ లుక్అప్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది టార్గెట్ అయిపోతుంది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా చూద్దాం. సో ఇది కదా రికార్డు మనకి బయటకు వచ్చింది. సో దిస్ రికార్డ్ కేమ్ అవుట్. నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్. అవును, ఇది సాటిస్ఫై అయింది ఫస్ట్ కండిషన్, బికాస్ 10 ఇచ్చింది. 10 నల్ కాదు కదా. నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. అండ్ సోర్స్లో ఉన్న లొకేషన్ ఏంటి? హైదరాబాద్, సారీ బెంగళూరు. సో బెంగళూరు నాట్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్. సో అంతేనా? ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది. మనకి సోర్స్లో ఉండే 10కి వచ్చేది బెంగళూరు, టార్గెట్లో ఆల్రెడీ ఉండేది హైదరాబాద్. సో బెంగళూరు నాట్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్. కరెక్ట్, ఫైన్. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. ఇది అప్డేట్కి క్వాలిఫై అయింది. ఈ రికార్డ్, దిస్ రికార్డ్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అప్డేట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ అప్డేట్, ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్, ఫస్ట్ ఈజ్ టు insert a new record. So to insert a new record, that is the first point. Second point, to update already existing active record end date as sysdate -1. So this we already spoke. Two things చేయాలి మనం SCD2లో. అప్డేట్కి క్వాలిఫై అయిన రికార్డు, ఈ రికార్డ్ అప్డేట్కి క్వాలిఫై అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్, సో బిల్ 10 బెంగళూరు అనే రికార్డు, ఇట్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ 2 థింగ్స్. ఫస్ట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ న్యూ రికార్డ్. సరే, న్యూ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసేద్దాం. ఏమొస్తుంది? 3, ఈ నెంబర్ వచ్చి 10, ఇది వచ్చి బిల్. సో మనకి ఈ నెంబర్ మీద ప్రైమరీకి లేదు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, డూప్లికేషన్ అలో చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఎస్కేకి కదా ప్రైమరీకి పెట్టాం. సో సీక్వెన్స్ జనరేటర్లో న్యూ కొత్త రికార్డ్కి కొత్త నెంబర్ వస్తుంది. సో లొకేషన్ ఈజ్ వాట్? బెంగళూరు ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇది రేపు వచ్చింది అనుకుంటే 12th ఏప్రిల్, సారీ 13th ఏప్రిల్ రేపు. ఈ రికార్డు రేపు వస్తుంది అనుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ రికార్డ్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ టుమారో, 13th ఏప్రిల్. అండ్ ఈ రికార్డ్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో మనకి తెలియదు. సో వి జస్ట్ కీప్ యాజ్ ఫ్యూచర్ డేట్. సరే, కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం, బాగుంది. దిస్ ఈజ్ పాయింట్ 1. పాయింట్ 2 ఈస్ టు అప్డేట్ ది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఎండ్ డేట్ యాజ్ sysdate -1. ఈ 10కి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఏముంది? ఈ ఫస్ట్ రికార్డు. సో దిస్ రికార్డ్ ఎండ్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ వచ్చి sysdate -1 పెట్టుకోవాలి. సో ఏం పెట్టుకున్నాము ఎఫెక్టివ్ డేట్? సరే, ఈ రికార్డ్ వచ్చి 14th వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, సో జస్ట్ అజ్యూమ్ 14th of April వచ్చింది అనుకోండి. సో దట్ అప్పుడు మనం చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది. సో ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ వచ్చి sysdate -1. సో 14th మనం ఈ లోడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. sysdate -1 ఏంటి? 13. ఓకే, అంటే 12th
సో 12th ఏప్రిల్ నుంచి 13th ఏప్రిల్ వరకు ఈ 10 బిల్ అనే రికార్డు ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ 13th. సో 12th నుంచి 13th వరకు ఇతను హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాడు అని అర్థం. ఫ్రమ్ 14th టిల్ ఫ్యూచర్ డేట్ ఇంకెప్పటి వరకు బెంగుళూరులో ఉంటాడో మనకు తెలియదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వి గెట్ అన్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ సిస్టమ్. ఇలా 2 థింగ్స్ చేయాలి. సో వన్ ఈస్ ఇన్సర్ట్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్ విత్ ఎ న్యూ ఎస్కే. అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు we have to update the already existing active record end date as sysdate -1. I'm again saying you have to understand this to update the already existing active record. Okay. ఈ 10కి ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఉన్నది ఇదే. ఓకే. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఉన్నది ఇది. సో ఈ రికార్డ్ ఇంకా ఆల్రెడీ ఇనాక్టివ్ అయిపోయిందనమాట. ఈ రికార్డ్‌ని ఇంకా మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ లోడ్స్‌లో కూడా వి షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ రికార్డ్ అట్ ఆల్. ఓకే. సో ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ ఒకసారి అయిపోతే ఈ రికార్డ్ ఇంకా ఇనాక్టివ్ రికార్డ్. ఇంకా వి షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దట్ యాస్ ఎ యాక్టివ్ రికార్డ్. సో కరెంట్‌లీ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఏంటి అంటే 10 అండి. ఓకే. సో 10 బెంగుళూరు. దిస్ ఈస్ ఎ కరెంట్‌లీ యాక్టివ్ రికార్డ్. సిన్స్ వి హావ్ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ పై రికార్డ్ వచ్చేసి ఇన్యాక్టివేట్ అయిపోయింది ఇంకా. సో యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్. ఓకే. సో యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ రికార్డ్ యాస్ ఎన్ యాక్టివ్ రికార్డ్. సో ఇప్పుడు 10కి యాక్టివ్ రికార్డ్ ఏంటంటే ఇది 10 బెంగుళూరు. ఓకే. సో ఇదే బిల్‌కి ఓకే. ఇదే బిల్‌కి మళ్ళీ అప్డేట్ వచ్చింది. ఒక ఏప్రిల్ 15th రోజు అప్డేట్ వచ్చింది. ఓకే. సో హి మూవ్డ్ ఫ్రమ్ బెంగుళూరు టు ఢిల్లీ. ఓకే. సో హి మూవ్డ్ ఫ్రమ్ బెంగుళూరు టు ఢిల్లీ. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ కూడా ఉంది కదా! ఫస్ట్ సెకండ్ రికార్డ్ చూద్దాం. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ బెంగుళూరు. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ అయిపోయింది. మనం ఇన్సర్ట్ లైక్ న్యూ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ చేసాము. సెకండ్ రికార్డ్ వస్తుంది. సో 2020 మ్యాచా? యెస్. సో దిస్ ఈస్ ఎ మ్యాచింగ్ రికార్డ్. సో లుకప్‌లో నుంచి వచ్చేది ఇది. ఈ రికార్డ్ బయటకొస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఎ మ్యాచింగ్ రికార్డ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? ఈస్ నల్ ఆఫ్ నంబర్ లుకప్పా? కాదు. ఎందుకు 20 ఇచ్చింది బయటికి. సెకండ్ రికార్డ్ ఏంటి? నాట్ ఈస్ నల్ ఆఫ్ ఈ నంబర్ అండ్ సోర్స్ లొకేషన్ నాట్ ఈక్వల్ టు టార్గెట్ లొకేషన్. సోర్స్ లొకేషన్ ఏంటండి? ఢిల్లీ. టార్గెట్ లొకేషన్ ఏంటి? ఢిల్లీ. సో ఆల్రెడీ ఢిల్లీనే ఉంది. సో వి షుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఇది అప్డేట్‌కి క్వాలిఫై అవ్వదు. ఇన్సర్ట్‌కి క్వాలిఫై అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ జస్ట్ ఫిల్టర్ ఔట్. ఓకే. సో థీస్ కైండ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ విల్ గెట్ ఫిల్టర్ ఔట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ హావింగ్ ఎ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. సో ఇలాంటి రికార్డ్స్‌ని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తామనమాట. ఫిల్టర్ ఔట్ చేసేస్తామనమాట. సో ఈ రికార్డ్‌కి మనకి రౌటర్‌లో ఫాల్స్ అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఫాల్స్ ఉన్న రికార్డ్స్ బయటికి తీసుకురాదు రౌటర్. ఓకే. సో దట్స్ హౌ దీస్ రికార్డ్స్ విల్ గెట్ ఫిల్టర్డ్ ఔట్. ఓకే. ఇప్పుడు బిల్‌కి 15th ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఓకే. 15th ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఒక అప్డేట్ వచ్చింది. సో హి మూవ్డ్ ఫ్రమ్ బెంగుళూరు టు రాజస్థాన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఇన్సర్ట్‌కి క్వాలిఫై అవ్వదు ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇంకా. ఓకే. సో నాట్ ఈస్ నల్ ఆఫ్ నంబర్ లుకప్ కాదు. ఇప్పుడు 10 లుకప్ చేస్తుందండి. 10కి లుకప్ చేసినప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయండి? లుకప్ చేసినప్పుడు 2 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. 10 ఇదొక రికార్డ్. ఇదొక రికార్డ్ అండి. బాగా వినండి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వై వి ఆర్ రైటింగ్ లుకప్ ఓవర్రైడ్ అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాపింగ్ నేను ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశాను మీకు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు లుకప్ చేసినప్పుడు 2 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో 10 బిల్ వస్తుంది. 10 బిల్ హైదరాబాద్ వస్తుంది. 10 బిల్ బెంగుళూరు వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు లుకప్‌లో మనం మల్టిపుల్ మ్యాచ్ పాలిసీలో అంటే ఇప్పుడు ఒక 10కి 2 రికార్డ్స్ బయటకొచ్చాయా? మల్టిపుల్ మ్యాచ్ పాలిసీలో యూజ్ ఎనీ వాల్యూనో, యూజ్ ఫస్ట్ వాల్యూనో, యూజ్ లాస్ట్ వాల్యూనో ఏదో ఒకటి ఇచ్చుంటుంది. ఓకే. అలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏదండి లేటెస్ట్? సో ఇది ఇన్యాక్టివ్ రికార్డ్. ఇది యాక్టివ్ రికార్డ్ అండి. ఓకే. ఇది ఇన్యాక్టివ్ రికార్డ్ అండి. ఇది యాక్టివ్ రికార్డ్. వి షుడ్ ఆల్‌వేస్ కంపేర్ విత్ యాక్టివ్ రికార్డ్ అండి. ఓకే. సో మనం ఒకసారి ఇన్యాక్టివ్ అయిన తర్వాత దాంతో మనకి అవసరం లేదు. వి ఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు కంపేర్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద ఇన్యాక్టివ్ రికార్డ్స్. We should always compare with active records. When do you do a lookup, your lookup transformation has multiple matches in your target table. 10కి 10 మ్యాచ్ అయింది. 10కి 10 2 10లకి మ్యాచ్ అయింది. సో 10 బిల్ హైదరాబాద్, 10 బిల్ బెంగుళూరు విల్ కమ్ ఔట్.
randomly, if it gives this as a output, then we are good. Okay, so 10 will Bangalore ఇస్తే అవుట్పుట్ ర్యాండమ్గా మనకి లుకప్ పాలసీ ఉంది కదా మల్టిపుల్ మ్యాచ్ పాలసీలో. సో యూజ్ ఎనీ వాల్యూ అని ఇచ్చినప్పుడు 10 బిల్ బెంగళూరు అనేది యాక్టివ్ రికార్డ్. ఇది ఇచ్చింది అనుకోండి, వీఆర్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే, ర్యాండమ్గా అది ఏది ఇస్తుందో మనకి తెలియదు అనమాట. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కంపేర్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ బెంగళూరు ఈ రాజస్థాన్ ఈక్వల్ కాదు, కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, న్యూ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. సో న్యూ రికార్డ్ 4-10 బిల్ రాజస్థాన్. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి 15th of April నుంచి ఎప్పుడు వరకు తెలియదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది కంపేర్ చేసుకుంది, దస్ ఈస్ ఫైన్. సో మనం ఏం చేయాలి, ప్రీవియస్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఏంటి ఇది, దీని సిస్డేట్ -1 చేయాలి కదా. సో 14 April. సారీ, దిస్ ఇస్ 14th of April. April 14. సో April 14th వరకు ఇది ఒక్క రోజు మాత్రం యాక్టివ్లో ఉన్న రికార్డు. సపోజ్ ఈ ఇన్యాక్టివ్ రికార్డు బయటకు వచ్చింది అనుకోండి ర్యాండమ్గా లుకప్ నుంచి. ఓకే, సో యూజ్ ఎనీ వాల్యూ అన్న పెడతాం, యూజ్ ఫస్ట్ వాల్యూ, లాస్ట్ వాల్యూ, ఎనీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ లుకప్లో చూస్తే, లుకప్లో మల్టిపుల్ మ్యాచ్ పాలసీ ఉన్నప్పుడు, సో చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ. సో లుకప్ పాలసీ అండ్ మల్టిపుల్ మ్యాచెస్ ఉన్నప్పుడు 10కి 10 2 మ్యాచెస్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ ఫస్ట్ వాల్యూ, లాస్ట్ వాల్యూ, యూజ్ ఎనీ వాల్యూ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ర్యాండమ్గా ఏదో ఒకటి ఇస్తుందండి. ఓకే, సో మనకి కరెక్ట్ వాల్యూ ఇస్తే దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ హైదరాబాద్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో ఈ ఇన్యాక్టివ్ రికార్డ్తో కంపేర్ చేసుకుంటుంది. సో ఇన్యాక్టివ్ రికార్డ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ ఇన్యాక్టివ్ రికార్డ్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. యాక్టివ్ రికార్డ్, కరెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ అప్డేట్ అవ్వకుండా ఇన్యాక్టివ్ రికార్డ్ అప్డేట్ అవుతుందండి. సో దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్. ఓకే, సో టు ఓవర్కమ్ దిస్, మనం లుకప్లో ఎప్పుడైనా టార్గెట్లో ఉన్న యాక్టివ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే పిక్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకే, లుకప్ టేబుల్లో ఉన్న యాక్టివ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే పిక్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. సో దానికోసం మనం ఒక క్వైరీ రాసుకుంటాం. సో లుకప్లో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ నేమ్ అని చెప్పి, వేర్ ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ గ్రేటర్ దాన్ సిస్ డేట్. ఎందుకు, ఈ రోజు కంటే గ్రేటర్గా ఉన్న రికార్డ్స్ అంటే ఏంటివి, April 50, April 50, సో May 50. ఓకే, సో ఈ రెండు మాత్రం బయటకు వస్తాయండి. సో దీస్ 2 విల్ కమ్ అవుట్. చూద్దాం మనం ఈ కండిషన్కి ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయ్యాయి. ఈ రెండు లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ కాదో చెక్ చేద్దాం. 20 Delhi April, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ April 50. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ రికార్డ్. ఎందుకు, ఎండ్ డేట్ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ డేట్ ఉన్న వాటన్నిటిని లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అంతే, 15th April లేటెస్ట్ రికార్డు, ఇది May 50 ఉంది కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లేటెస్ట్ రికార్డ్. సో మనం లుకప్లో క్వైరీ రాసినప్పుడు ఈ రెండు రికార్డ్స్ రాకూడదు, ఓన్లీ యాక్టివ్ రికార్డ్ మాత్రమే రాయాలి. అలా క్వైరీ డిజైన్ చేసుకొని మనం లుకప్ టేబుల్లో ఓవర్ హెడ్లో పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇది ఓవరాల్ మనకి SCD2 ఉన్న కాన్సెప్ట్. సో ఎవరికైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదా, బిఫోర్ వీ గో టు ద మ్యాపింగ్? సో anyone has any doubts on the concept? So when you are doing an insert, you have to do straightforward insert. When record is qualified for update, you have to do two things: to insert a new record and to update already existing active record end date as sysdate -1. So this you have to follow. So the whole mechanism which I am explaining is SCD2 using effective date approach and okay. So this we call as a effective date approach method. ఇందులో స్టార్ట్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్, ఇలా కాలమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీన్ని ఆడిట్ కాలమ్స్ అంటారు. సో యు ఆర్ అచీవింగ్ యూజింగ్ SCD2 ఎఫెక్టివ్ అప్రోచ్, ఎఫెక్టివ్ డేట్ అప్రోచ్. సో కాన్సెప్ట్లో ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ పార్ట్? ఇన్సర్ట్ వస్తే ఏం చేయాలి, అప్డేట్ వస్తే ఏం చేయాలి? సార్ ఇప్పుడు సిస్డేట్ ఉంది కదా మనకి, సిస్డేట్ -1 అని చెప్పారు కదా సెకండ్ అప్డేట్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు సిస్డేట్ -1 అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రెజెంట్ 13 అయితే డేట్, 13-1 12th April వస్తుంది, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 14 April అని ఇచ్చారు, అది ఎలా అవుతుంది? ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ డేట్ వస్తుంది కదా,
ఐ మీన్ 13 ఉంటే అవును. కనుక 13 ప్లస్ అవ్వాలి. అది ఎక్కడ అండి? ఫ్యూచర్ డేట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ అని ఇచ్చారు కదా సార్. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్లో 14th ఏప్రిల్ ఎలా వచ్చిందని? సార్ ఇప్పుడు 13th డేట్ అయితే సిస్ డేట్ -1 అంటే 12th వస్తుంది సార్. ఎక్కడ అండి? ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్లో వస్తుంది. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్లో రాదండి. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ అనే దాని మీద మనం ఏం చేయము సార్. ఓన్లీ మనం ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ మీదనే లాజిక్ రాస్తాము సార్. అవునవును. సో ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ ఏందంటే మనం ఏ రోజు రన్ చేస్తే రికార్డ్ ఆ రోజు సిస్ డేట్ అన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దిస్ మనం 15th ఏప్రిల్ లోడ్ చేస్తున్నాం ఈ రికార్డ్ అని చెప్పాను. సో 15th ఏప్రిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డేట్ 15th ఏప్రిలే వస్తుంది. ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్‌ని మనం మానిప్యులేట్ చేస్తాం. స్టార్ట్ డేట్‌ని మానిప్యులేట్ చేయం. సార్ ఇప్పుడు 13, 14 సడన్లీ 1 డేట్ స్కిప్ అయితే అప్పుడు లాజిక్ ఎలా రాస్తాం సార్? స్కిప్ ఎలా అవుతుందండి? అంటే ఈరోజు సార్ ఈరోజు 13th, ఈరోజు 12th ఆఫ్ ఏప్రిల్. ఈరోజు స్కిప్ అవుతుందా? ఛాన్సే లేదు కదా! ఎట్లా స్కిప్ అవుతుంది? అలాగే సార్. ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు అలాగే మనకు సిస్ డేట్ -1 అనేలాగే రాదు కదా సార్. కొంతమంది ఒకరోజు తక్కువ ఎండ్ అవ్వచ్చు, ఒకరోజు ఎక్కువ ఎండ్ అవ్వచ్చు, అలా ఉంటుంది కదా సార్. కాదండి. ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ రికార్డ్ హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాడు ఇతను. లాజిక్ ప్రకారం చూసుకుంటే రేపు ఒక అప్డేట్ వస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంటి? నిన్నంతా హైదరాబాద్‌లో ఉన్నట్టే కదా! సపోజ్ ఈ రికార్డ్ 10 బిల్ హైదరాబాద్ అన్న రికార్డ్ 12th లోడ్ చేసాము. బావుంది. ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ సరే ఈ రికార్డ్ నేను తీసుకుంటాను. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ రికార్డ్. సో సేమ్ డౌట్ ఎస్టీడీ టు చెప్పేటప్పుడు కూడా సేమ్ డౌట్ అడిగారు. సో ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అగైన్ టు అవాయిడ్ ద కన్‌ఫ్యూజన్. సో ఫస్ట్ ఎండ్ డేట్ వచ్చేసి 2050 సమ్ 2050 వెయిట్ ఇస్ టేకింగ్. సో సమ్ 2015 ఏప్రిల్ డేట్ ఇచ్చాం మనం. ఓకే. ఎండ్ డేట్ సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్ అన్నమాట. అంటే ఇతను ఏప్రిల్ 12th నుంచి ఎప్పటి వరకు హైదరాబాద్‌లో ఉంటాడో మనకు తెలియదు. అంటిల్ వి గెట్ ఎ అప్డేట్ ఫ్రమ్ సోర్స్ సిస్టమ్ వి ఆర్ నాట్ ష్యూర్. ఓకే. సో 14th అనే డే 14th ఏప్రిల్ అనే ఒక రోజు వి ఆర్ గెట్టింగ్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ సోర్స్ సిస్టమ్ సేయింగ్ ఈ హైదరాబాద్ నుంచి ఇతను బెంగుళూరుకి మూవ్ అయ్యాడని చెప్పారు. 14th ఏప్రిల్ మూవ్ అయ్యాడు అంటే 13th ఏప్రిల్ వరకు హైదరాబాద్‌లో ఉన్నట్టే కదా! సో దట్ ఈస్ ద యాహ్! సార్. లాజిక్. That is the logic. That's why we are keeping sysdate -1 because you are loading this data on 14th. 14th -1 is a 13th. So till 13th అతను హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాడని అర్థం. సో దట్స్ ద లాజిక్. ఇందులో కన్ఫ్యూషన్ ఏముంది ఇంకా? ఓకే. ఫస్ట్ రికార్డ్‌కి ఓకే సార్. ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ 20 అనేవాడు స్టూడెంట్ అనేవాడు ఉంటే లొకేషన్ బెంగుళూరు అయితే సో వాడు స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఏదైనా 14th ఏప్రిల్ అయ్యి ఎండ్ డేట్ వచ్చేసి సంథింగ్ డెఫినెట్‌గా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే అప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? లేదు మీ రెండో చెప్పండి. సో సెకండ్ ఇంకో రికార్డ్ ఉంది 20 సమ్ ఏబీసీ అనే రికార్డ్ ఉంది. సో ఇతనికి ఢిల్లీలో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పుడు? ఇది లోడ్ చేసాం. 15th ఏప్రిల్ సార్. 10th ఆఫ్ ఏప్రిల్ స్టార్ట్ చేసాం. అవును ఓకే. సార్. సో 15th ఏప్రిల్ లోడ్ చేసాం. ఫైన్. ఎండ్ డేట్ వచ్చేసి సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్ ఉంటుంది. సో 2050 ఏప్రిల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రికార్డ్‌కి ఇంకా అప్డేట్ రాలేదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంక మీ డౌట్ ఏంటో? ఆ డేట్‌ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు మనము సిస్ డేట్ -1 అని లాజిక్ రాశారు ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో ఎక్కడ రాసాం? అక్కడ ఇంకా రాయలేదు కదా ఇక్కడ. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా సార్. సరే ఇప్పుడు 20కి 16th ఆఫ్ ఏప్రిల్ లోడ్ చేస్తున్నాం డేటా. ఓకే. 16th ఆఫ్ ఏప్రిల్ డేటా లోడ్ చేస్తున్నాం. ఈ 20కి అప్డేట్ వచ్చింది. ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్‌కి మూవ్ అయ్యాడని చెప్పి వచ్చింది. సో 3/20 ఏబీసీ హైదరాబాద్. ఓకే. హైదరాబాద్. ఈరోజు డేట్ ఏంటి? 16th. ఓకే. 16th ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఈరోజు. సో ఎప్పటి వరకు అతను ఇందులో ఉంటాడో మనకు తెలియదు. సో 2050 ఏప్రిల్ వరకు అని చెప్పి రాసుకున్నాం. సో ఇది రాసుకున్నాం ఫైన్. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ యాక్టివ్‌గా ఉన్న రికార్డ్ ఏంటి? ఇది కదా!
సో ఈ రికార్డ్ యాక్టివ్ అయ్యేది మనకు థర్డ్ రికార్డ్. లోడ్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ రికార్డ్ యాక్టివ్ అవుతుంది. బట్ లోడ్ చేసే ముందల ఏంటి ఇదే కదా యాక్టివ్ రికార్డ్. దీన్ని బేస్ చేసుకునే కదా ఢిల్లీ హైదరాబాద్ నాట్ ఈక్వల్. అందుకే ఇప్పుడు మనం లోడ్ ఇది క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అప్డేట్. సో ఇదే కదా యాక్టివ్ రికార్డ్ 20కి, ఇది లోడ్ చేయక ముందు. సో ఆల్రెడీ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఉన్నది 20. సో దీన్ని sysdate -1 ఈరోజు ఎంత, ఏప్రిల్ 16th లోడ్ చేస్తుంది. సో 15th of April వస్తుంది sysdate -1 అంటే ఇతను ఢిల్లీలో ఒక డే అంతా ఉన్నాడు. 15th డే మొత్తం ఇతను ఢిల్లీలో ఉన్నాడు. 16th నుంచి హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యాడు. సో ఇది క్లీన్ లాజిక్. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్? గెట్ సార్. ఇప్పుడు థర్డ్ రికార్డ్కి ఇప్పుడు sysdate -1 చేస్తే అప్పుడు మనకు లేటెస్ట్ డేట్ కంటే తక్కువ అయిపోతుంది కదా సార్. థర్డ్ రికార్డ్కి sysdate -1 ఎందుకు చేస్తామండి? కొత్త రికార్డు సోర్స్లో కొత్త రికార్డు వస్తేనే ఇది sysdate -1 చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు sysdate -1 చేస్తాం? ఇది ఇలాగే ఉంటుంది until and unless we get a new update on this 20 రికార్డ్. ఇతను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు షిఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు మనకి sysdate -1 చేయం కదా. We will not do anything on this record until we get a new update. ఓకే సార్. అప్డేట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లాజిక్. అదే కదా ఇప్పుడు చెప్తుంది. we are based on this ఎక్కడ వెళ్ళినది, ఇదే కదా చెప్తుంది. అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు చేస్తున్నాం ఈ లాజిక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అన్ అప్డేట్ దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఇన్సర్ట్ we will just insert the records. If it is qualified for update, you have to do two things. Insert a new record like this, update existing active record like this. Clear? Yeah sir, clear. Yeah. So update కి క్వాలిఫై అయినప్పుడు మాత్రమే చేయాల్సినవి ఈ two things. I will highlight this. ఇది అప్డేట్ కి క్వాలిఫై అయినప్పుడు జరగాల్సిన. సో ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ గా క్వాలిఫై అయితే ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఇన్సర్ట్, దిస్ ఇస్ ఫర్ అప్డేట్. సో ఇన్సర్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? లుకప్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ప్రైమరీ కీ మీద లుకప్ చేస్తామండి. ఓకే, సో it may be a number, it may be anything. So if you are doing a lookup on a particular field which is a unique identifier, then if you are getting a null value, then it is qualified for insert, direct insert. So మనం ఆలోచించాల్సిందే అండి. If it is qualified for an update, we have to do two things. Insert a new record, update the previously existing active record. These two things చేయాలి. Okay, so ఇది లాజిక్. So if you go to the mapping, okay, so ఇలా నేను చెప్తాను. సో ఎలా పాస్ చేసామని. సీక్వెన్స్ జనరేటర్. This is qualified for an update. This is for insert. This is direct insert. Okay, I will remove this and create a new sequence generator. Okay, so before explaining this mapping, I will just explain a brief about sequence generator. Okay, so sequence generator same sequence object అండి. మనం ఆర్కిల్ నేర్చుకున్నాం కదా అట్లా. సో ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే స్టార్ట్ వాల్యూ, ఇంక్రిమెంట్ బై, ఎండ్ వాల్యూ, కరెంట్ వాల్యూ, సైకిల్, రీసెట్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఈస్ స్టార్ట్ వాల్యూ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంక్రిమెంట్ 1 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ 1 వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది అంటే, సో లెట్ మీ టేక్ సింపుల్ నోట్ ప్యాడ్.
సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద నోట్ ప్యాడ్, ఎప్పుడైనా కరెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి సారీ నెక్స్ట్ వాల్యూ కదా, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ వాల్యూ అంటే ఏంటో లాజిక్, కరెంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటో లాజిక్ రాద్దాం. సో కరెంట్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకుంది ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో చూడండి, ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూ 1 ఉంది. సో కరెంట్ వాల్యూ 1 ఫర్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్కి. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే స్టార్ట్ వాల్యూ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ బై. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే స్టార్ట్ వాల్యూ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ బై. ఫస్ట్ రికార్డ్కి ఏంటి 0, అదే కదా ఉంది, 0 ప్లస్ 1. స్టార్ట్ వాల్యూ 0 ఉంది, ఇంక్రిమెంట్ బై 1 ఉంది. సో ఫస్ట్ రికార్డ్కి 1 వస్తుందండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 1 స్టార్ట్ వాల్యూ, ఇప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ 1గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ 1గా ఉంటుంది. సో కరెంట్ వాల్యూ అప్పుడు 2 అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాల్యూ స్టార్ట్ వాల్యూ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ బై అన్నప్పుడు 0 ప్లస్ 1 వస్తుంది. ఓకే, అదే నెక్స్ట్ వాల్యూ సెకండ్ రికార్డ్కి. సో స్టార్ట్ వాల్యూ అప్పుడు ఏమవుతుంది 1కు మారిపోతుంది అనమాట, 0 నుంచి 1కి ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో 1 ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ బై ఏంటి 1, 2 అవుతుంది. ఓకే, సో 2 అవుతుంది. తర్వాత 2 ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1 ఎంత 1, 3. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ 1 2 3 4 5 6 ఇలా జనరేట్ అవుతుంది. లేదు నాకు 1 2 బదులు 1 3 5 అట్లా ఆడ్ నెంబర్స్ జనరేట్ అవ్వాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంక్రిమెంట్ బై ఫస్ట్ స్టార్ట్ వాల్యూ 0, స్టార్ట్ వాల్యూ 0 బదులు మనం 1 పెట్టుకోవచ్చు. సో 1 ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ బై 2 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇంక్రిమెంట్ బై 2. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ 3 అవుతుంది. ఓకే, దెన్ 5 అవుతుంది, దెన్ 7 అవుతుంది, దెన్ 9 అవుతుంది. సో ఇలా. ఓకే, సో 1 నుండి స్టార్ట్ అవ్వదు సార్, 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ వాల్యూ 1 పెట్టుకున్నాం, ఇంక్రిమెంట్ బై 2 పెట్టుకున్నాం. సో అప్పుడు 3 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లేదు అలా కాదు, స్టార్ట్ వాల్యూ 0 ప్లస్ ఓకే, ఎప్పుడైనా ఇంక్రిమెంట్ బై 1 ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ అంటే ఖచ్చితంగా ఇంక్రిమెంట్ బై అనే ఈ ఫీల్డ్ యాడ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా. సో ఇంక్రిమెంట్ బైలో ఫస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0 ఇఫ్ యూ జస్ట్ పుట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 ఇఫ్ యూ జస్ట్ పుట్ 2, అప్పుడు ఏమవుతుంది 0 ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఫస్ట్ 0 ప్లస్ 2 2 అవుతుంది, తర్వాత 4 వస్తుంది, తర్వాత 6 వస్తుంది, తర్వాత 8 వస్తుంది, ఇలా. ఓకే, సో నో వన్ డూస్ దిస్. ఓకే, సో ఎవరు ఇలా చేయరు. దేర్ షుడ్ బి 1 2 3 4 5 6 సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో నో వన్ విల్ వేస్ట్ దిస్ నెంబర్. సో ఇది ఎండ్ వాల్యూ ఇంతే అనమాట. సో దీని తర్వాత మనకి రికార్డ్స్ ఎండ్ వాల్యూ మ్యాచ్ అయిపోయిందంటే ఇంకా మళ్ళీ మనకి ఒక కొత్త న్యూ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. సో అది మ్యాక్సిమం నెంబర్. కానీ సీక్వెన్స్లో మనకి 1 2 3 4 5 అనేది అవి వస్తూనే ఉంటాయి. జస్ట్ మనం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం కదా సార్ 2 ప్లస్ అనేది. అవును, సో ఈ సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ పెడతాం కదా, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఫస్ట్ 0 ప్లస్ 2 అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ 2 అవుతుంది, తర్వాత 3 ప్లస్ 3 2 అవుతుంది, అలా అవుతుంది కదా సార్. లేదు లేదు. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ వాల్యూ ఎంత 0 ఉంది. అవును సార్, 0 ప్లస్ 2 సార్, 0 ప్లస్ 1 2, 2 పెట్టుకుంటా, 0 ప్లస్ 2 2 అవుతుంది, 0 ప్లస్ 2 2 అవుతుంది సార్, 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ 2 అవుతుంది కదా సార్. 1 ఎక్కడ ఉందండి, అక్కడ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 2 కదా 4 అవుతుంది. ఇంక్రిమెంట్ బై 2 ఇచ్చాం కదా. అవును సార్, మనం ఓన్లీ ఇంక్రిమెంట్ వర్కే కదా సార్, సీక్వెన్స్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది కదా 1 2 3 4 అనేది. నో 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 నో, ఏ సీక్వెన్స్ రావాలనే దానికోసమే ఇంక్రిమెంట్ బై. మీకు 1 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, ఒక్కొక్క నెంబర్కి 2 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా అనేది ఇంక్రిమెంట్ బై అనేది చెప్తుంది.
ఒక నెంబర్కి 1 ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 అలా. ఓకే. ఇంక్రిమెంట్ బై 2 అంటే 1 + 2 వచ్చిన రిజల్ట్కి మళ్ళీ +2, వచ్చిన రిజల్ట్కి మళ్ళీ ప్లస్, వచ్చిన రిజల్ట్కి సీక్వెన్స్ కూడా 2 స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అది ఇంక్రిమెంట్ బై ద్వారా మనం మ్యానిపులేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఎండ్ వాల్యూ ఇదే అండి. మాక్సిమం వాల్యూ వీ కెన్ స్టోర్, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఓకే. సో మాక్సిమం నెంబర్ ఎన్ని బిలియన్సో ఇది యూ కెన్ జస్ట్ కంపేర్. సో 1s 10s 100 thousands అట్లా. దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ విచ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ కెన్ స్టోర్. ఓకే. సో సీక్వెన్స్ జనరేటర్ కెన్ జనరేట్, నాట్ స్టోర్. సీక్వెన్స్ జనరేటర్ కెన్ జనరేట్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ దిస్. సో ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇంతకంటే రికార్డ్స్ ఉండవు. నేను ఎప్పుడు చూడలేదు రియల్ టైంలో. బట్ దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ దెన్ దే విల్ manipulate it through a oracle sequence. Okay. సో కరెంట్ వాల్యూ 1. సో కరెంట్గా ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి 1 ఉంటుంది. సైకిల్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అ సైకిల్, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఐ విల్ టేక్ ద న్యూ సీక్వెన్స్ జనరేటర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ దాట్. మనకు ఆల్రెడీ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ఉందేమో చూద్దాం. ఓకే. సో ఈ సీక్వెన్స్ జనరేటర్లో ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఎండ్ వాల్యూ నేను 3 ఇచ్చానండి. ఓకే. సో ఎండ్ వాల్యూ 3 ఇచ్చాను, తర్వాత సైకిల్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాల్యూ 1 2 3 మళ్ళీ 1 2 3 1 2 3. సో ఎండ్ వాల్యూ 3 అయిపోయింది. ఇంకా 3 అయిపోయిన తర్వాత సైకిల్ ఇవ్వాలి. సైకిల్ ఇచ్చామంటే ఏమవుతుందంటే ఎండ్ వాల్యూ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అది సైకిల్. సైకిల్ అంటే ఏంటంటే ఎండ్ వాల్యూ రీచ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేదాన్ని సైకిల్ అంటాం. ఓకే. సో ఇఫ్ ఎండ్ వాల్యూ మనకి 5 ఉందనుకోండి, 1 2 3 4 5 అక్కడికి అయిపోయిందా. ఇప్పుడు అది ఎండ్ వాల్యూ. అంటే ఎండ్ వాల్యూ 5 వరకే ఇచ్చాం మనం. ఈ తర్వాత ఇంకా ఎండ్ 6 7 అనేది రాదు. ఎందుకంటే ఎండ్ వాల్యూనే 5 ఇచ్చేసాము. అప్పుడు సైకిల్ అనే ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంది. 1 2 3 4 5 మళ్ళీ 1 2 3 4 5 అలా. సో ఇప్పుడు 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో దెర్ ఈస్ 10 రికార్డ్స్. సో ఇలా 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, 1 2 3 4 5 ఇస్తుంది. అక్కడికి ఎండ్ వాల్యూ అయిపోయింది ఇంకా. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మళ్ళీ సైకిల్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 2 3 5 ఇక్కడికి ఎండ్ వాల్యూ అయిపోయిందండి. మళ్ళీ సైకిల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 1 2 సో ఇట్స్ గో ఆన్ లైక్ దిస్. ఓకే. సో అది సైకిల్. రీసెట్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి సెషన్ రన్‌కి ఎప్పుడైతే మీరు రన్ చేస్తారో ప్రతిసారి ఫస్ట్ వాల్యూకి రీసెట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేశారు. సో ఎండ్ వాల్యూ ఏదన్నా ఉండనియండి. ఓకే. ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 1 2 ఎండ్ వాల్యూ సమ్ 10,000 పెట్టుకుందాం. ఓకే. సమ్ 10,000 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. అప్లై ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ 100 రికార్డ్స్ లేకుంటే 12 రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే. 11 రికార్డ్స్ లోడ్ అయితాయి. ఇప్పుడు 11 సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి సెషన్ రన్ అయిపోయిందండి. ఓకే. నెక్స్ట్ సెషన్ రన్ అవుతుంది రేపు. ఇంకో 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం రావాలి, ఐడియల్‌గా అయితే 12 రావాలి, 13 రావాలి. ఈ రీసెట్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇచ్చేస్తుంది. 1 2 ఇచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే సెషన్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారో కొత్తగా అప్పుడు కొత్త వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తుంది. దాన్ని రీసెట్ అంటాం. ఓకే. సో దట్స్ ఎ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే. నాట్ ఫర్ రియల్ టైమ్. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ we will not use those options at all. ఓకే. సో రీసెట్ అంటే ఏంటని అడుగుతారు. రీసెట్ అంటే ఎవ్రీ సెషన్ రన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ న్యూ వాల్యూస్. సైకిల్ ఏంటి, ఎండ్ వాల్యూ రీచ్ అయితే తప్ప మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి రాదండి. ఇప్పుడు 10,000 ఎండ్ వాల్యూ ఇచ్చారు.
10,000 వరకు 1, 2, 3, 4 అండ్ సో ఆన్ 10,000 వరకు సీక్వెన్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. మీరు 10 టైమ్స్ సెషన్ రన్ చేయండి. అది సీక్వెన్సే ఇస్తుంది 10,000 రికార్డ్స్ వరకు. 10,000 రికార్డ్స్ తర్వాత మీకు మళ్ళీ 1, 2, 3, 4 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ cycle. But reset is resetting all the data during a session run. మీరు కొత్తగా సెషన్ రన్ చేస్తున్నారా 1, 2, 3, 4, 5, 6 స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ కొత్తగా సెషన్ రన్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సెషన్ రన్. ఇట్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎండ్ వాల్యూ. ఓకే. రీసెట్ అనేది ఎండ్ వాల్యూతో సంబంధం లేకుండా వర్క్ అవుతుంది. అదే సైకిల్ అనుకోండి, ఎండ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని సైకిల్ చేస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. Any doubts on sequence generator properties? It's simple concept. సెషన్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి కదా. ఇది వాయిస్ కట్ అయింది, మళ్ళీ అడగండి. సెషన్ రన్ చేసేప్పుడు మనం సైకిల్ కూడా కొత్తగా చేయాలి కదా సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సైకిల్లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు రావాలని చెప్పినప్పుడు సో అప్పుడు మన రీసెట్తో పని ఏముంటుంది? పనే ఉండదండి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, రీసెట్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు. ఓకే. సో మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ సైకిల్ అనేది ఎండ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ 10 టైమ్స్ సెషన్ ఆల్సో ఇట్ డజంట్ క్రియేట్ ఫ్రమ్ 1, 2, 3, 4. 10,000 వరకు మీరు ఇప్పుడు మనకి 1000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి. 10 టైమ్స్ సెషన్ రన్ చేశారు. ఇప్పుడు 10,000 వరకు వాల్యూ జనరేట్ చేసి ఉంటుంది. 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ సో ఆన్ 10,000. 11th టైమ్ సెషన్ రన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ సైకిల్ బేస్డ్ ఆన్ ఎండ్ వాల్యూ. ఎండ్ వాల్యూ రీచ్ అయిన తర్వాత స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది. అదే రీసెట్ ఇచ్చారనుకోండి, ప్రతి సెషన్‌కి మీరు ఇప్పుడు 10 రికార్డ్స్ లోడ్ చేశారు. ఇక్కడ ఎండ్ వాల్యూ 10,000 అన్నా ఉండనియండి. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. 10 రికార్డ్స్ లోడ్ చేశారు. 10 వరకు వచ్చింది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అయిపోయింది. మళ్ళీ సెషన్ రన్ చేశారు. మళ్ళీ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఎన్ని ఉంటే అన్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎండ్ వాల్యూకి సంబంధం లేకుండా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్రతిసారి. బట్ సైకిల్ అనేది ఎండ్ వాల్యూ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లియర్? Yes, sir. So that is sequence generator. This is just used to generate a sequences. Okay. So ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ జనరేటర్ టేబుల్ ఎలా తీసుకున్నారో ఏంటి చూపిలేదు. సీక్వెన్స్ జనరేటర్ టేబుల్ ఆ టేబుల్ మీరు తీసుకున్నారు కదా, ఈ సీక్వెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి. ఇది టేబుల్ ఏం కాదు, ఆటోమేటిక్గా నెంబర్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది అది. దీని అంటే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఎక్కడ నుంచి ఉంటుంది సార్? ఈ టూల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇదే కొత్త ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే సార్. సో ఇదే న్యూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే. ఇలా మనము ఒక కాలంకి ఇచ్చామంటే నెక్స్ట్ వాల్యూకి అది సీక్వెన్స్ పాస్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తే అన్ని రికార్డ్స్ పాస్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ సోర్స్ నుంచి 10 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. సో మనము 10 రికార్డ్స్ ఇక్కడ లోడ్ చేసాం. నెంబర్, ఈ నేమ్, లొకేషన్, వాట్ ఎవర్. ఆ 10కి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కరెంట్ వాల్యూ 10 పెట్టుకుంటుంది. సో 11th రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు 11 ఇస్తుంది. సో అలా అదే టూల్ ఇందాక చూపించలేదు, అది ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నారా అని అడిగాను సార్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది సీక్వెన్స్ జనరేటర్. సో నార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి, ఇదేం టూల్ కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ఎలా అయితే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా అయితే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతే. ఓకే. సో if we go to the logic, okay, so first source అండి. router set strategy, update strategy కింద పెట్టుకుందాం. సో sequence generator, this is a sequence generator, this is update strategy. Okay, so first source qualifier. So it's a common, right? So source లో ఏం డేటా ఉంది? సో 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 10,
సారీ 20, 30, 40 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో టార్గెట్ లుకప్ టేబుల్ మనం టార్గెట్ టేబుల్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామండి. సో మన టార్గెట్ టేబుల్ ఎలా ఉందో నేను చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్ టేబుల్. ఓకే. SCD టు ఎఫెక్టివ్ టార్గెట్ అనేది మన టార్గెట్ టేబుల్. సో ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి నేను చెప్పినట్టు ఎస్కి నెంబరు, ఈ నేమ్, లొకేషన్, ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్. సో నేను ఎక్సెల్ షీట్లో చెప్పినట్టు సేమ్ కాలమ్స్ ఐ హ్యావ్ పుట్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఇది టార్గెట్. ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు లుకప్లోకి ఏం పంపించారో చూద్దాం. సో లుకప్లోకి ఎంప్లాయీ నెంబర్ పంపించారండి. ఓకే. సోర్స్ నుంచి ఎంప్లాయీ నెంబర్తో లుకప్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో కండిషన్ కూడా ఈ నెంబర్ _SRC. ఓకే. సో సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఎంప్లాయీ నెంబరు లుకప్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఎంప్లాయీ నెంబర్ని జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఓకే. జాయిన్ చేసినప్పుడు రికార్డ్ బయటికి నల్స్ వస్తే అప్పుడు మనకి రికార్డ్ లేనట్టు. ఇఫ్ రికార్డ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ దెన్ మనం అది అప్డేట్గా క్వాలిఫై అయింది అన్నట్టు చూసుకోవాలి. అప్డేట్గా క్వాలిఫై అయితే ఏం చేయాలి? 2 థింగ్స్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ రికార్డ్ అండ్ అప్డేట్ ఏ ప్రీవియస్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ఓకే. ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 3 థింగ్స్ హియర్. ఫస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పుడైనా సిస్ డేట్ అండి. ఓకే. సో ఈ రోజు రికార్డ్ లోడ్ చేస్తున్నామంటే ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ ఈ రోజు వస్తుంది. ఓకే. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అనేది కూడా మనకి సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి రావచ్చు. ఓకే. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మీరు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఈ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్సే ఉంటాయి కదా అని అర్థం చేసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, సిస్ డేట్ అని మనం ఎందుకు ఇస్తున్నాము? ఎప్పటి నుంచి ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ సోర్స్ నుంచి లేదు. సోర్స్‌లో ఈరోజు అప్డేట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ అయి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి లాజిక్ అలా రాసాం. సపోజ్ ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ మనకి సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచే వచ్చిందనుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ జస్ట్ మ్యాప్ ఇట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ మ్యానిప్యులేషన్ హియర్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, వి ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ యాస్ సిస్ డేట్. ఓకే. సో ఇన్యాక్టివ్ చేయడానికి ఒకటి కావాలని చెప్పాను కదా! ఏం చేయాలి? సిస్ డేట్ -1ని ఇన్యాక్టివ్ చేయటం. సో I have taken a new function add to date of sysdate td -1. దీని అర్థం ఏంటంటే యాడ్ టు డేట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఒక డేట్‌కి ఒక మంత్ కానీ ఒక డే కానీ యాడ్ చేయటం అండి. నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఒక సిస్ డేట్‌కి డే మైనస్ చేస్తున్నా. సో 1 ఇస్తే ఒక డే అడిషన్ అవుతుంది. -1 ఇస్తే ఒక డే మైనస్ అవుతుంది. సో సిస్ డేట్ ఇవాళ 12 అనుకోండి. 12కి -1 11 వస్తుంది ఆన్సర్. ఇక్కడ 11th ఏప్రిల్ వస్తుంది. ఓకే. సో యాడ్ టు డేట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ టు యాడ్ డేట్ ఆర్ మంత్ టు ఏ పర్టిక్యులర్ డేట్. ఓకే. ఇక్కడ సిస్ డేట్‌కి -1 యాడ్ చేశాను. దాని అర్థం ఏంటి? -1 అంటే ఈ రోజు నుంచి -1 వాల్యూ మనకొస్తుంది. సో ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్. నేను ఒక ఫ్యూచర్ డేట్ తీసుకున్నానండి. ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ ఒక ఫ్యూచర్ డేట్ తీసుకున్నాను. ఓకే. సో 9999 అనేది ఒక ఫ్యూచర్ డేట్. సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ యాస్ ఎ ఫ్యూచర్ డేట్ విచ్ విల్ నాట్ కమ్ వెరీ సూన్. సో తొందరగా వచ్చే డేట్ కాకుండా ఒక ఫ్యూచర్ డేట్ తీసుకుంటా. ఓకే. సో నేను 9999 అనే ఒక డేట్ తీసుకున్నాను. ఓకే. సో DDMM YYYY. సో 2 డేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి దీన్ని డేట్‌గా కన్వర్ట్ చేశాను. ఓకే. సో ఈ 3 థింగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, ఇన్యాక్టివ్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్. ఈ 3 మీరు ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో చేయాలి. ఓకే. సో డన్. ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో ఇప్పుడు లుకప్ చేశారు. లుకప్ నుంచి ఎస్‌కి ఏమొస్తుంది? ఎస్‌కి తీసుకున్నారు లుకప్ నుంచి లొకేషన్ తీసుకున్నారు. లుకప్ నుంచి నంబర్ తీసుకున్నారు. ఓకే. సో అది ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో తీసుకున్నాం. సేమ్ SCD1 కూడా ఇంతే కదా! సో టిల్ హియర్ SCD1 ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఓకే. SCD1లో ఏమంటే ఎఫెక్టివ్, ఇన్యాక్టివ్ ఇదంతా చేయము. ఓన్లీ ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ తీసుకుంటాం. ఓకే. సో టిల్ హియర్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్. ఇప్పుడు రౌటర్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌కి ఇస్తుంది. సో సేమ్ SCD1 లాగానే రౌటర్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌కి ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద రౌటర్, we have to create 2 conditions. One is for insert. చెప్పాను కదా! ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నంబర్ అండర్‌స్కోర్ లుకప్. ఓకే. సో మనం లుకప్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయీ అండర్‌స్కోర్ లుకప్ అంటే ఏంటి? ఇది. ఎంప్లాయీ అండర్‌స్కోర్ లుకప్ అంటే ఈ నంబర్.
ఓకే. సో మనం లుకప్ చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూ లుకప్ టేబుల్‌లో నుంచి. లుకప్ టేబుల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు మనం లుకప్ టేబుల్‌లో టార్గెట్ టేబుల్‌ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది టార్గెట్ వాల్యూ అని అనుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఈ నంబర్ అండర్‌స్కోర్ లుకప్ అంటే ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నంబర్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద టార్గెట్ అని. దాని అర్థం ఏంటి? ఈ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలని. ఓకే. సో అప్డేట్ లాజిక్ ఏంటి? నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ అండర్‌స్కోర్ లుకప్ అండ్ లొకేషన్ ఫ్రమ్ సోర్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు లొకేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. లొకేషన్ ఫ్రమ్ టార్గెట్. సో లొకేషన్ ఫ్రమ్ లుకప్ అన్నా, లొకేషన్ ఫ్రమ్ టార్గెట్ అన్నా ఒకటే. సో ఎందుకంటే లుకప్ టేబుల్‌లో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నది టార్గెట్ టేబుల్ కాబట్టి. ఓకే. సో నాట్ ఈజ్ నల్ ఆఫ్ నంబర్ ఈ నంబర్ అంటే ఎంప్లాయీ నంబర్ నల్ కాకుండా లొకేషన్ నుంచి వచ్చే సోర్సు లొకేషన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న టార్గెట్ ఈ 2 ఈక్వల్ కాకుంటే దిస్ ఈజ్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ అన్ అప్డేట్. ఓకే. సో ఇంతవరకు బాగుంది. సో అప్డేట్ క్వాలిఫై అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్‌కి ఏం చేయాలి? రికార్డ్స్ చూద్దాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సర్ట్ సో చూడండి ఇన్సర్ట్ ఇది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సర్ట్ వి ఆర్ డైరెక్ట్‌లీ డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఇంటూ టేబుల్. సో ఏం చేస్తున్నాం? ఈ నంబరు, ఈ నేము, లొకేషను సో ఇవన్నీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నాం. దేని నుంచి? సోర్స్ నుంచి కదా లోడ్ చేయాల్సింది. అందుకు _SRC ఉన్నవన్నీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం. సో నంబరు, ఈ నంబరు, లొకేషను, ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్. సో ఇన్యాక్టివ్‌తో పని లేదు ఇన్సర్ట్‌కి. అంతే కదా! సో ఇన్సర్ట్‌కి డైరెక్ట్‌లీ ఇన్సర్ట్. అండ్ యువర్ ఎస్ కీ విల్ పాపులేటెడ్ ఫ్రమ్ ది సీక్వెన్స్ జనరేటర్. ఓకే. 1, 2, 3, 4, 5 అలా రావడానికి సీక్వెన్స్ జనరేటర్ నుంచి మీ ఎస్ కీ చేసేసుకున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇన్సర్ట్. దిస్ ఈస్ సింపుల్. సోర్స్ డేటా టార్గెట్‌లోకి ఇన్సర్ట్ చేయటం అంతే. దేర్ ఈస్ నథింగ్, నో లాజిక్ బిహైండ్ దిస్. ఇప్పుడు అప్డేట్‌కి లాజిక్ ఏంటో చూద్దాం. సో అప్డేట్‌కి నేనేం చెప్పాను? యూ హావ్ టు డూ 2 థింగ్స్. సో వీ హావ్ టు డూ 2 థింగ్స్. ఫస్ట్ ఈస్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ రికార్డ్. ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ రికార్డ్ చేస్తున్నాం లేదా చూద్దాం. సో దిస్ వన్. సోర్స్ నుంచి వచ్చేది. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్. సో ఇది. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ తీసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ 3 నుంచి వస్తుంది. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. లొకేషన్, సోర్స్ లొకేషన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. సో న్యూ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. సో న్యూ రికార్డ్‌గా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ఇవ్వాలి కదా! అందుకు సేమ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్‌ని నేను రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇదే సీక్వెన్స్ జనరేటర్ తీసుకొని ఎస్ కీకి పెట్టాను. ఓకే. సో వీ షుడ్ ఓన్లీ యూజ్ సేమ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ అండి. ఓకే. సో టు అవాయిడ్ డూప్లికేట్స్ ఇన్ ఎస్ కీ వీ షుడ్ ఓన్లీ యూజ్ వన్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్. ఓకే. ఇప్పటికి ఈ పాయింట్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ కంప్లీట్. టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ రికార్డ్. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ టు అప్డేట్ ది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఎండ్ డేట్ యాస్ sysdate-1. ఈ పాయింటే కదా మనం ఇంతవరకు చెప్పుకుంది. అది ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం? చూడండి. సో అప్డేట్ ప్రీవియస్‌లీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ యాస్ sysdate-1. sysdate-1 ఎక్కడ కాలిక్యులేట్ చేసామండి? ఇన్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఇన్యాక్టివ్ డేట్ అనేది కాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇన్యాక్టివ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ తీసుకొని అందులో కాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ టు డేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి sysdate-1 పెట్టుకున్నాం. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే మీరు చూడొచ్చు. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ ఉన్న రికార్డు ఇన్యాక్టివ్ డేట్ తీసుకెళ్ళి ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్‌కి పెట్టాము. సో ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ ఇప్పుడు sysdate-1 అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? మనకి అప్డేట్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రైమరీకి ఉండాలండి టార్గెట్‌లో. లేకుంటే అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ యూజ్ చేయలేము. సో ప్రైమరీకి ప్రైమరీకి ఏది టార్గెట్‌లో? ఎస్ కీ. సో ఆ ఎస్ కీ తెచ్చుకుంటున్నాం. బేస్డ్ ఆన్ ఎస్ కీ అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ set effective end date equal to inactive where s key equal to the value which is coming from the lookup. Because అది నాట్ నల్ కదా! సో s key అనేది ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది. సో ఆ s key వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తుంది? మనకి లుకప్ నుంచి ఇస్తుంది. ఓకే. సో వి ఆర్ టేకింగ్ దట్ s key ఫ్రమ్ లుకప్. సో ఇది కంప్లీట్ లాజిక్. సో ఇన్సర్ట్‌కి, అప్డేట్స్‌కి. సో ఈ మ్యాపింగ్‌లో ఏదన్నా డౌట్ ఉందా? సో వీ హావ్ టు టేక్ 3 టార్గెట్ ఇన్స్టెన్సెస్. కాపీస్ అండి ఇవి.
3 టార్గెట్స్ అని కాదు, దీన్ని జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తే వచ్చే ఇన్స్టెన్సెస్ ఇవి. ఓకే, సో 1 is for insert, 1 is for another insert for update logic, 1 is for update logic. సో 3 టార్గెట్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మనం గ్రూప్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఒకటి ఇన్సర్ట్ లాజిక్కి, ఒకటి అప్డేట్ లాజిక్. ఇప్పుడు శాంపుల్ డేటా పెట్టి మనం రన్ చేసి చూద్దాం వర్క్ అవుతుంది లేదా చూద్దాం. Just arrange all. CD to effective approach. I'll create a workflow, reusable session. CD to underscore new. Next. Cancel. Already workflow ఉందని చెప్తుంది. So go here. Workflows. CD to effective. సో ఇందులో చూసామంటే టార్గెట్స్కి, సోర్సెస్కి అన్నిటికీ మనం కనెక్షన్ వాల్యూస్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. ఓకే, హెచ్ఆర్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో సీక్వెన్స్ కూడా చూస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. సో సీక్వెన్స్ కూడా యూ కెన్ సీ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లుక్అప్. సో ఈ ఓవర్ రైడ్ ఏంటనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓన్లీ యాక్టివ్ రికార్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చే రికార్డ్స్. సో ఈ క్వైరీ గురించి నేను మళ్ళీ వస్తాను. జస్ట్ విల్ రన్ ఇట్, వ్యాలిడేట్, సేవ్ ఇట్, స్టార్ట్ ద వర్క్. సో సక్సెస్ అయింది. సో మనం టార్గెట్కి వెళ్ళి చూస్తాం డేటా. సో 3 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయాయా. సో దిస్ ఈజ్ ద సోర్స్. సో ఇది సోర్స్ అండి, ఇది టార్గెట్. ఓకే, సో ఇది సోర్స్, ఇది టార్గెట్. లోడ్ అయిపోయాయి. సో 20 మార్క్ NY. ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ చూడండి, ఇవాళ డేట్ వచ్చేసింది. అన్నిటికీ ఇవాళ డేట్ వచ్చేసింది. ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ చెప్పాను, ఫ్యూచర్ డేట్ ఇవ్వాలని. ఓకే, ఇప్పుడు సోర్స్లో మనం ఒక అప్డేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో version_src అనేది మన సోర్స్ టేబుల్. go to tables, version_src is source table, go to data. సో ఇన్సైడ్ డేటా మార్క్ అనేవాడు న్యూయార్క్ నుంచి, సో హీ వెంట్ టు సమ్ లండన్. ఓకే, సో లండన్కి వెళ్ళాడు అనుకుందాం. సో జస్ట్ కమిట్ ఇట్. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ workflow. So succeed. So if you go to our data, చూడండి మార్క్ అనేవాడు లండన్కి ఒక కొత్త ఎస్కి ఫామ్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివ్ రికార్డ్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ డేట్ sysdate -1 అయింది. చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద లాజిక్ షుడ్ వర్క్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇతను ఆల్రెడీ లండన్కి వెళ్ళాడు. సో ఆల్రెడీ లండన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రికార్డు ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో స్టార్ట్ డేట్, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ చేసేసేయాలి. సో 12th April 22. ఎందుకంటే ఇవాళే రికార్డ్ వచ్చింది, ఇవాళే మనం రాస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఇలా వచ్చింది. సో అప్డేట్స్ రేపు వస్తాయి. యాక్చువల్గా రేపు రన్ చేస్తే మీకు కరెక్ట్గా ఇక్కడ 12th April వస్తుంది, 11th April బదులు. ఓకే, సో సిన్స్ వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ అప్డేట్ లాజిక్ ఈస్ వర్కింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, వీఆర్ జస్ట్ రన్నింగ్ టుడే ఓన్లీ. అప్డేట్స్ ఈరోజు రన్ చేస్తున్నాం, ఇన్సర్ట్స్ ఈరోజు రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అందుకు మనకి ఇలా చూపిస్తాం. సో
సో ఈ కొత్త రికార్డ్కి 12th ఏప్రిల్. సో 12th ఏప్రిల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ డేట్. ఓకే, సపోజ్ ఇతను లండన్ నుంచి మళ్ళీ వేరే ఎక్కడికన్నా మూవ్ అయ్యాడు అనుకో. సో డేటా ఫ్రమ్ లండన్ హీఈస్ మూవింగ్ టు సమ్ స్విస్. ఓకే, సో స్విస్కి మూవ్ అవుతున్నాడు అనుకున్నాం. కమిట్ ద డేటా, గో టు వర్క్ ఫ్లో, స్టార్ట్ వర్క్ ఫ్లో and check the data now. Yeah, ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇది అండ్ దిస్ వన్. సో ఈ 3 20 సంబంధించిన రికార్డ్స్. సో ఇంతకుముందు యాక్టివ్ రికార్డ్ ఏంటి? లండన్ యాక్టివ్ రికార్డు ఉండే ఇంతకుముందు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద యాక్టివ్ రికార్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ న్యూ రికార్డ్ విచ్ వీ ఇన్సర్టెడ్. చూడండి, ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ 11th ఏప్రిల్కి వెళ్ళిపోయింది. సో న్యూ రికార్డ్ వచ్చింది, అతడు 12th ఏప్రిల్ అండ్ టిల్ 1st Jan 1990. సో 9,999 వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ SAD2 షుడ్ వర్క్. సో మనం అప్డేట్స్ రేపు రన్ చేసామనుకోండి, కరెక్ట్గా మీకు డేట్ వాల్యూస్, ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్ వస్తుంది. ఇన్సర్ట్స్ ఈరోజే చేస్తున్నాం, అప్డేట్స్ కూడా ఈరోజే చేస్తున్నాం, కాబట్టి మీకు ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ 11 వస్తుంది. రేపు చేసామనుకోండి కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ SAD2 యూజింగ్ మ్యాపింగ్. సో మ్యాపింగ్ లెవెల్లోనే చేస్తాం SAD2. సో వీ విల్ నాట్ డూ ఇట్ అట్ ఎ సెషన్ లెవెల్. సో దిస్ ఈస్ అ హోల్ లాజిక్. 3 టార్గెట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ 1 more లాజిక్. సార్ ట్రంకెట్ టేబుల్ కొడితే కనుక మనకి ఓల్డ్ డేటా వెళ్ళిపోయి కొత్త డేటా వస్తుందా? అంటే లైక్ యాజ్ లండన్ వెళ్ళిపోయి స్విస్ అప్డేట్ అవుతుందా? మీరు ట్రంకేట్ చేశారనుకోండి, ఓన్లీ లండన్ రికార్డ్స్ మాత్రం ఉంటాయి ఇప్పుడు. సో సారీ, స్విస్ రికార్డ్ మాత్రం ఉంటుంది అప్పుడు 20కి. ఈ 2 రికార్డ్ డిలీట్ అయిపోతాయి కదా. ఓల్డ్ రికార్డు నెగ్లిజిబుల్. ట్రంకేట్ టేబుల్ ఆప్షన్ అసలు పెట్టరు. యూ జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ ఆప్షన్. సో ట్రంకేట్ టేబుల్ ఆప్షన్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు స్టేజ్ టేబుల్స్కి పెడతారండి. ఓకే, సో టార్గెట్ టేబుల్స్కి ట్రంకేట్ టేబుల్ ఆప్షన్ పెట్టరు. 100కి 1000% దే విల్ నాట్ యూజ్ దట్ ఆప్షన్. ఓకే ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ ఆప్షన్ అండి. డోంట్ యూజ్ దట్ ఆప్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ పర్పస్. మనం ట్రంకేట్ టేబుల్ ఏమైనా కొట్టలేక యూజ్ చేసే ఆప్షన్, అసలు ఆప్షన్ యూజ్ చేయొద్దండి. ట్రంకేట్ టేబుల్ ఆప్షన్ నోబడి యూజ్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ ఆపరేషన్. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇట్. సో ఆప్షన్ ఇస్తే ఫస్ట్ టైం ఒక్క ట్రంకేట్ అవ్వదండి. మీరు సెషన్ ఎప్పుడు రన్ చేసినా ట్రంకేట్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? సో మన లాజిక్ కూడా సరిగ్గా వర్క్ అవ్వదు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం లుకప్ క్వైరీకి వద్దాం. లుకప్లో క్వైరీ రాశాను. ఎందుకు రాశాను? ఈ క్వైరీ ఏమిస్తుంది చూద్దాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లేసింగ్ దిస్ క్వైరీ. ఈ క్వైరీ ఏం లేదండి, అన్ని ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్, సిస్ డేట్ కంటే గ్రేటర్గా ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ వస్తున్నాయా లేదా ఈ క్వైరీతో చూద్దాం. వస్తున్నాయా? 2 ABC ఇది లేటెస్ట్ రికార్డ్. 3 RRR రాజస్థాన్ లేటెస్ట్ రికార్డ్. 5 మార్క్స్ స్విస్ లేటెస్ట్ రికార్డ్. చూడండి, సో లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ మాత్రమే మనం కంపారిజన్ చేయాలండి. లుకప్ టేబుల్లో అన్నెసరీ రికార్డ్స్ తెచ్చుకొని కంపేర్ చేయకూడదు. ఓకే, సో మన లాజిక్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలంటే వీ షుడ్ ఓన్లీ కంపేర్ ది లాజిక్స్ ఓన్లీ విత్ ద యాక్టివ్ రికార్డ్స్. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా అయితే? మీరు లుకప్లో క్వైరీ రాయకుంటే ఇన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయండి బయటికి. మీరు 20కి అప్డేట్ చేస్తున్నారనుకోండి, మీరు 20కి ఎన్ని ఉన్నాయండి? 20కి 3 రికార్డ్స్ బయటకు వస్తాయి. యూజ్ ఎనీ వాల్యూ అన్నప్పుడు ఇది లేటెస్ట్ రికార్డు కదా స్విస్, ఇది రాకుండా ఇది వచ్చింది అనుకోండి, ఈ లండన్తో కంపారిజన్ జరుగుతుంది అప్పుడు. అది తప్పు. కంపారిజన్ ఓన్లీ లేటెస్ట్ రికార్డ్ మీద జరగాలి. లేటెస్ట్ రికార్డ్ ఇక్కడ ఏంటి? 20కి స్విస్ మీద జరగాలి. ఈ క్వైరీ 20 యొక్క రికార్డ్కి స్విస్ లేటెస్ట్ రికార్డ్ అనుకున్నప్పుడు ఈ క్వైరీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 20 స్విస్ రావాలండి.
చూడండి 20 రికార్డ్కి స్విస్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ ఎంప్లాయీ నెంబర్ స్విస్. సో ఇలా లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ ఉండడం కోసం ఈ క్వెరీ రాశాను నేను లుకప్లో. సో దట్ ఎవ్రీ టైమ్ లుకప్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ క్వెరీ రన్ అయ్యి ఇందులో నుంచి వచ్చిన డేటాని లుకప్ క్యాష్లో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు డూ అ కంపారిజన్ ఓన్లీ విత్ ద లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ అండి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ క్వెరీ. సో డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, how can you make sure that only latest records come out of the lookup? So you have to tell, you have to write a query in such a way you should only pick the latest records from the lookup table. That is nothing but a target table. ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో మనం లుకప్లో టార్గెట్ని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి టార్గెట్ టేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లుకప్ టేబుల్ అంటున్నాం. ప్రతిసారి లుకప్ టేబుల్ టార్గెట్ టేబుల్ అవుతుందా అంటే అది దట్స్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. దిస్ సినారియో ఇన్ STD type 2 or STD 1, we have to do a lookup on a target table. That's why the target table has been imported into a lookup transformation. Okay, so lookup purpose lookup చేయడానికండి. అది ఏ టేబుల్ అయినా చేస్తుంది, దానికి ఇది సంబంధం లేదు. అది టార్గెట్ అయినా చేస్తుంది, సోర్స్ అయినా చేస్తుంది, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. దానికి టార్గెట్ సోర్స్ అనేది దానికి డజంట్ మ్యాటర్ అండి. అదొక టేబుల్ అయి ఉండాలి, లేదంటే ఒక ఫైల్ అయి ఉండాలి, అంతే తప్ప లుకప్కి టార్గెట్కి సంబంధం లేదు. ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో టార్గెట్ టేబుల్ మీద లుకప్ చేసాము, డేటా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి. అందుకు టార్గెట్ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ షుడ్ బి వెరీ క్లారిటీగా ఉండాలి. లుకప్ అనేది పర్పస్ లుక్ చేయడానికి, అది ఏ టేబుల్ అయినా చేస్తుంది. మన సినారియోకి లుకప్ టార్గెట్ టేబుల్లో లుకప్ చేయాలి, డేటా ఉందో లేదో. దానికోసం టార్గెట్ టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇలా ఓన్లీ లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ రావడానికి కోసం రాసుకున్న క్వైరీ ఇది. లేటెస్ట్ రికార్డ్స్ రాలేదంటే దానికి వచ్చే అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ కూడా నేను చెప్పాను, ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను. లేటెస్ట్ రికార్డ్ రాకుంటే ఓల్డ్ రికార్డ్తో కంపారిజన్ చేసుకొని డేటా అనేది కరప్ట్ చేస్తుంది. సో అలా రాకుండా ఉండడం కోసం, ఓన్లీ లేటెస్ట్ రికార్డ్ రావాలని ఉండడం కోసం నేను ఈ క్వెరీ రాశాను. ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ ఎప్పటికైనా మనం రన్ చేసే రోజు కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఇదే కదా ఫ్యూచర్ డేట్ ఉన్నవి యాక్టివ్ రికార్డ్స్, అందుకోసమే గ్రేటర్ దాన్ సిస్ డేట్ అని పెడితే ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ గ్రేటర్ దాన్ సిస్ డేట్ ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రం బయటకు వస్తాయి. ఓకే, సో that is the whole STD2 concept using effective date approach. So ఇది mapping. So source qualifier, then lookup, then expression, then router, then 3 target instances, 1 update strategy, 1 sequence generator. సో ఈ లాజిక్ మొత్తం ఈ మెటీరియల్లో ఉంది చూడండి. ఏమేమి రాయాలి ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ దేర్. అండ్ I also explain by creating a mapping also. You can try this logic and let me know if you have any issues. Okay, so STD2 very important. ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో ఇది అడుగుతారు. ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ క్వశ్చన్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ ఎ మ్యాపింగ్, ఫ్లో రాయమంటారు. ఓకే, అంటే ఇంత డీటెయిల్గా కాదు, అట్లీస్ట్ సోర్స్ క్వాలిఫైర్, దెన్ లుకప్, ఫ్రమ్ లుకప్ expression టు రౌటర్ టు 3 టార్గెట్ ఇన్స్టెన్సెస్, 1 అప్డేట్ స్ట్రాటజీ, 1 సీక్వెన్స్ జనరేటర్, ఇలా చెప్పాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ STD2 అండి. సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, సో మనకి నెక్స్ట్ డైనమిక్ క్యాషీ. సో డైనమిక్ క్యాషీ నేను చెప్తాను ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. STD2 మనకి ఇది ఎఫెక్టివ్ డేట్ అప్రోచ్ అర్థమవుతే ఇంకా 2 అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. సో సెకండ్ ఈజ్ ఫ్లాగ్ వర్షన్, సెకండ్ అది ఫ్లాగ్, థర్డ్ ఇది వచ్చేసి వర్షన్ అప్రోచ్. సో ఇది నేను చెప్తాను, ఫస్ట్ ఎఫెక్టివ్ డేట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడే.